اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ توبہ کی کچھ آیتیں ڈالی گئی درس پر اور پچھلے ٹاپک سے کچھ ریلیٹڈ موضوع اس میں ہیں۔ تو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ اس کا انگلش جو ترجمہ ہے وہ ہے آیت نمبر 31 کھول لیے سورۃ توبہ۔ They, Jews and the Christians, took their rabbis and their monks to be their lords besides Allah, and they also took as their Lord Masiha, son of Maryam, while they, Jews and the Christians, were commanded in the Torah and the Injil to worship none but one Allah, one Ilah, that is Allah. Praise and glory be to Him from having the partners they associate with Him. کسی کی بک کا جب اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم ٹکڑے میں کر لیتے ہیں، بائفرکیٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ 31 آیت نمبر 31 میں کہا گیا ہے they mean Jews and the Christians took their rabbis and their monks to be their lords besides Allah۔ ایک بات کہی گئی کہ انہوں نے اپنے عالموں، انہوں نے مطلب یہود و نصارہ نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم اور رہبانهم، احبار اور رہبان دو ورڈ یہاں یوز ہوئے ہیں۔ احبار یہ لفظ حبر کی جمع ہے۔ اہل کتاب کے عالموں کو، خاص کر یہودیوں کے عالم کو احبار کہا جاتا ہے۔ رہبان جو ہے جو عیسائیوں کے راہبوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جو دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں مصروف ہو جائے، تو عیسائیوں میں اسے ہم راہب کہتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو ان کے عالم تھے، جو ان کے ربی تھے، پیر تھے، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے من دون اللہ، اربابم من دون، ارباب جو ہے رب کی جمع، ان دنوں نے کیا کیا؟ بیسائڈس اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پیروں کو، اپنے عالموں کو رب بنا لیا۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث بڑی مشہور ہے، اس کو جان لیجئے۔ در منصور کی روایت ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ سورہ براءت سورہ توبہ کی یہی آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے وضاحت فرمائی کہ وہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے،
البتہ جب وہ خلاف شریعت ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے تھے تو اسے حلال سمجھنے لگتے تھے، اور جب وہ ان پر کوئی چیز حرام کرتے تھے تو اسے حرام مان لیتے تھے۔ تو عدی بن حاتم نے اس آیت کو سن کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ وہ تو ان کی عبادت نہیں کرتے۔ حضور نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ جس چیز کو ان کے علماء یعنی راہب نے حلال کیا اسے وہ حلال مان لیتے ہیں، جسے انہوں نے حرام دیا اسے وہ حرام مان لیتے ہیں، یہی تو عبادت کرنا ہے۔ صدیق کہتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو ہی اپنا خیر خواہ سمجھا اور کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا، یعنی خیر خواہ اللہ کے بجائے یہ پیر و مرشد ان کے جو ہے ان کو ہی اپنا خیر خواہ ماننے لگے اور اللہ کی کتاب اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیا۔ حالانکہ القرآن کہتا ہے وما امروا الا لیعبدوا الہا، انہیں تو بس ایک خدا کی بندگی کا حکم دیا گیا تھا۔ حکم تو اللہ کا یہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہے، جس کو حلال کیا وہ حلال ہے، اور اس نے جو بھی قانون بنا دیا اس کی پیروی کی جائے گی، جو فیصلہ اللہ کرے گا اسے نافذ کیا جائے گا۔ آگے دیکھیے کیا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ علماء یہود اور علماء جو نصارہ ان لوگوں نے قانون بنانے کا، شریعت جاری کرنے کا حق خود لے لیا۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں شریعت کیا ہے، آج اس سے ریلیٹڈ بھی اسی آیت سے کچھ باتیں نکل کے آتی ہیں کہ دین حق کیا حیثیت ہے۔ پہلی بات، وہ دین حق جس کے سوا سارے انسانوں کی طرف سے کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، وہ صرف اسلام ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، اسلام کی بنیاد شریعت کی اتباع پر قائم ہے، یعنی اللہ کی الوہیت پر ایمان لانے اور اس کے حضور عبادات بجا لانے کے بعد اسی کے بنائے ہوئے کوڈز، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور جو قوانین بنائے گئے ہیں اس کی مکمل پیروی کرنا۔ اس کو پھر سے سنیے، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانے، الوہیت پہلے آپ کو بتایا چکا ہے، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، یہ اللہ کی جو صفتیں ہیں، کہ اللہ کی الوہیت پر، مونوتھیز پر ایمان لانے کے بعد اور جو عبادات ہیں ان عبادات کو بجا لانے کے بعد پھر جو کوڈ اللہ کی طرف سے، جو ضابطے، جو شریعت رائج کی گئی اس کی مکمل پیروی کرنے کا نام دین ہے۔ لیکن اگر لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر کے لوگوں کی بنائی ہوئی شریعت کی پیروی کرنے لگے تو ان پر وہی بات چسپاں ہوگی یہود و نصارہ پر چسپاں ہوتی ہے کہ وہ مشرک ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ نیکسٹ پیرا میں آتے ہیں کہ آج لوگوں کے دل و دماغ میں دین کا مفہوم بالکل سمٹ کر رہ گیا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے محض چند عقائد اور چند ریچولز کا مجموعہ سمجھنے لگے۔ یہی حال یہودیوں کا بھی تھا، جس کے متعلق اللہ کے رسول یہ فیصلہ، اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ انہیں صرف خدا واحد کی بندگی کی تاکید کی گئی تھی
लेकिन उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों को रब बना। तो पहली बात ये समझ ले दीन का मफहूम क्या है। ये चंद मरासिम नहीं है, चंद अकायद नहीं है, चंद इबादत का मजमुआ नहीं है। दीन का अवलीन जो मफहूम है वो है इताअत, खुदा के अहकामात के आगे अपने सर को झुका देना। जिस तरह इंसान इबादत की अदायगी करता है, इसी तरह शरीयत अहकामात की पैरवी इसका नुमाया मजहर है। यानी अल्लाह की बनाई हुई जो शरीयत है उसकी जो पैरवी करना, ये इसके दीन को जाहिर करता है। पता लगता है कि इंसान दीन की इत्तिबा कर रहा है। तो ये मामला नहायत संजीदा है, जिसमें किसी लचक और रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। आयत की अगली लाइन में देखिए क्या कहा गया था, ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह वही अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून, कि वो अल्लाह जो है हर तरह के शिर्क से पाक है। बंदगी इसी अल्लाह की बंदगी का हुक्म दिया गया था और ये अल्लाह हर शिर्क से पाक है। ये सिर्फ एक आयत से ये बात निकली कि दीन का सही मफहूम क्या है। इसको फिर से समझ लें कि दीन चंद अकीदे और चंद इबादत का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई जो कानून है, जिसे हम शरिया कहते हैं, जो हदीस कुरान हदीस की रोशनी में जो कानून ज़ाब्ते जो अल्लाह ने बनाए हैं, जो दिए हैं, उनकी मुकम्मल पैरवी का नाम दीन है। और अगर अल्लाह की भेजी हुई शरीयत को छोड़कर लोग अपने उलमा और अपने पीरों, अपने बुजुर्गों की बनाए हुए कानून, उनकी कोई जारी शरीयत की अगर कोई इत्तिबा करता है, तो इन पर वही हुक्म लागू होगा जो यहूद और नसारा पर लागू हुआ, जिनके बारे में कहा गया कि वो मुशरिक हैं और अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। तो एक आयत ही काफी है शिर्क से बचने के लिए। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन लोगों ने गलती क्या की थी, अपने आलिम, अपने राहिबों को ही खुदा का दर्जा दे दिया था, इन्हीं को रब मान लिया था। यानी जो बात कहते थे उसी की पैरवी करने लगते थे और अल्लाह की बताई हुई बातों को छोड़ देते। इसके पहले भी आया है कि हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा करार दे दिया यहूदियों ने, हजरत मसीह को खुदा का बेटा करार दे दिया ईसाइयों ने। तो आज के दर्स में एक आयत हमने ये रखी थी। अब यहां से हम टॉपिक चेंज करते हैं, क्योंकि जो हमारा दीन और शरीयत की बातें चल रही थी तो ये रिलेट कर गई आयत। अब आज के दर्स की दूसरी आयत है जो अब यहां से हम शुरू करते हैं, जो आयत नंबर 23 एंड आयत नंबर 24 है। यही सूरत तौबा 23 और 24 देखिए सूरत तौबा की क्या है। आयत नंबर 23, O you who believe,
टेक नॉट एज औलिया, any supporter, helper, your fathers and your brothers, if they prefer disbelief to believe. या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून. And whoever of you does so, then he is one of the wrongdoers. Take not as your supporter or your helper, your fathers and your brothers, if they prefer disbelief to believe. अगर आपके वालिदैन, आपके भाई ईमान के मुकाबले में कुफ्र को तरजीह देते हैं, तो कहा जा रहा है कि इनको अपना दोस्त ना बनाओ. औलिया माने होता है दोस्त. इनको अपना रफीक ना बनाओ, इनको अपना दोस्त ना बनाओ. और जो इनको अपना रफीक या अपना दोस्त बनाएंगे वो जालिम होंगे. दे आर रॉन्ग डूअर्स. ये आयत बताती है कि अकीदे का रिश्ता टूटते ही खून के रिश्ते टूट जाते हैं. अगर किसी से अकीदे का रिश्ता हमारा खत्म हो गया, हमारा भाई कोई काफिर हो गया, अब हमारा सारा रिश्ता वहां खत्म हो जाए. और जब खुदाई विलायत और कराबत खत्म हो जाती है तो खानदानी वलायत और कराबत दारी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि असल कराबत, असल वलायत तो अल्लाह के लिए है. इंसान का असल वली, असल दोस्त, असल करीब तो अल्लाह ही है. अल्लाह ने इसलिए वार्निंग दे दी, और तुम में जो उनको अपना रफीक बनाएंगे वही जालिम है. एक तो एक जनरल ऑर्डर कर दिया कि कुफ्र के ईमान के मुकाबले में अगर कुफ्र को प्रेफर करते हैं, कुफ्र पर अमल करते हैं, तो ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हारा ताल्लुक इनसे अब खत्म हो जाएगा. ये उसूली बात कहने पर ही कुरान ने इक्तफा नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के रिश्तों, बहुत सी मरगूबात का नाम लेकर सबको एक पलड़े में रख दिया और अकीदा और उसके तकादों को दूसरे पलड़े में रख दिया. इन आयत के अगला हिस्सा देखिए, आयत नंबर 24. कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि. अब ऑर्डर हो रहा है. एक जनरल बात पहली बताई, फिर अल्लाह के रसूल को हुक्म हो रहा है कि कह दीजिए आप, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार और वो माल जो तुमने कमाए हैं और वो कारोबार जिसमें नुकसान होने का तुमको खौफ है और वो मकानात जो तुम्हें बहुत पसंद है, तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसके राह में जिहाद से ज्यादा अजीज है, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला सामने ले आए. वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन. और ये कह दिया कि अल्लाह फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता. अब यहाँ पर इतनी चीजों का नाम अल्लाह ताला ने ले लिया. इन चीजों का नाम लेके पूरा डिटेल कि अगर ये
چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے راہ کی جہاد کی زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو. یعنی اب اس کے بعد اللہ حکم بھیجے گا، اور کیا بھیجے گا؟ یعنی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ڈیٹیل تھوڑی تفسیر اور دیکھ لیتے ہیں. کسی چیز کا اللہ اور رسول سے زیادہ عزیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے سامنے جب دو بالکل کانٹرڈکٹری مطالبے آ جائیں، ایک طرف اللہ اور رسول کا مطالبہ، دوسری طرف جو مذکورہ اوپر کی چیزیں جن کا نام دیا گیا ان کا مطالبہ، دو مطالبے سامنے آتے ہیں. کون سے مطالبے ہیں؟ انکان آباؤکم، کون لوگ زیادہ پرفر تمہارے آگے ہیں، زیادہ محبوب ہیں؟ تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹی بیٹے، ابناؤکم، اخوانکم، تمہارے بھائی بہن، وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، واموال، اور تمہارے مال جو تمہیں بہت پسند ہیں، وتجارتاً، اور وہ تجارت، اس میں کساد بازاری جیسے آج کل یہ بہت موجود ہے کہ وہ کیا چل رہا ہے انگلش میں بولتے ہیں آج کل، مارکیٹ ڈاؤن ہے. مارکیٹ کے ڈاؤن ہونے کے، بازار کے گر جانے کا تمہیں بہت ڈر لگا ہوا ہے، تمہاری تجارت بہت بڑی ہے، اور وہ مکانات جو تم نے بہت بڑے بڑے محل نما بنا رکھے ہیں، یہ سب چیزیں تمہیں محبوب ہیں اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں. یہ شاید 8 چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں تب اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انگلش میں سمجھ سے if your father, your son, your brothers, your wife, your kindred, تمہارے رشتہ دار, the wealth that you have gained, the commerce in which you fear a decline, and the dwellings in which you delight are dearer to you than Allah and His Messenger, and striving hard and fighting in His cause. Then wait until Allah brings about His decision. His decision we have कहा है कि His torment. And Allah guides not the people who are fasiqun, the rebellious, disobedient. Fasiqun को कहते हैं rebellious and disobedient. Allah इनको गाइड नहीं करता. तो कह रहे हैं कि 2 मुताबिक इंसान के सामने अगर आ जाए, एक तो ऊपर जो 7-8 चीजें हैं उनसे उनका मुतालबा है, दूसरे अल्लाह उसके रसूल का मुतालबा है. और अगर इंसान खुदा रसूल के मुतालबे को नजरअंदाज करके दूसरी मुतालबात को तरजीह देते तो उसके मानी ये हुए कि अल्लाह और रसूल से ज्यादा उसको वो चीजें महबूब हैं. अपडेट हो गई है वो शायद हो गया अभी 10 मिनट कर दिया करो पहले ही. तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन हो गया. एक तरफ ये दुनियावी लज्जात, खानदान है, कबीला है, और माल है, तिजारत है,
यहाँ तक कि इंसान बड़ी मेहनत से अपने मकानात को बनाता है, इन सब को एक तरफ रख दिया और कह दिया कि अगर इसके मुकाबले में, अगर ये चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में ज्यादा महबूब हैं और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने की मशक्कत से भी ज्यादा ये महबूब हैं, तो अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। और ऐसे लोगों को क्या कहा? दे आर रिबेलियंस, डिसोबीडियंट। अगर दे आर रिबेलियंस, दे आर डिसोबीडियंट, और अल्लाह ऐसे लोगों को गाइड नहीं। अब ये देखिए इसको डिटेल में कि कौन कौन चीजें इसमें आएगी, क्या तरतीब है ऑर्डर में। पहले लिया बाप, बेटे, भाई, बीवी और खानदान। ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान के लिए राह हक में ये रुकावट बनती है, ये रिश्तेदार। फिर उसके माल आया, कारोबार आया और तमाम मकानात आए। ये चीजें भी इंसान के लिए फितना बन जाती है, क्योंकि इंसान इनसे मोहब्बत करता है, मेहनत करके अपना माल कमाता है, कारोबार करता है। तो इसीलिए कह दिया इसमें कि वो एक तरफ तमूहा, एक वर्ड यूज किया है, ये माल जो है जिसे तुम्हें बड़ी मोहब्बत है, ये माल जो तुमने कमाया है, बड़ी मेहनत से कमाया, इसलिए तुम्हें इससे बड़ी मोहब्बत है, इसलिए लिया। फिर आगे ले लिया है तिजारत, कारोबार। और कारोबार में क्या कैद लगा दिया? तख्शौन कसादा, कि ऐसा डर दिमाग में बैठा रहता है कि ऐसा ना हो कि तिजारत बैठ जाए, तिजारत में कोई नुकसान हो जाए। और इसके लिए वो सारी कोशिश करता है जो फिर अल्लाह के रास्ते में रोड़ा बन जाती है। अपने कारोबार को बचाने के लिए वो हर तरह की कोशिशें करता है, और यहाँ तक कि फिर हलाल और हराम की तमीज भी उसमें बाकी नहीं रह जाती। इतनी चीजों को कह दिया कि अगर ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद से तुम्हें ज्यादा महबूब है, तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है, तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अल्लाह की फतनब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह अपना को हुक्म भेज, जैसे पिछले जमानों में अल्लाह अजाब भेज कर कौमों को उन्हें नाबूद कर चुका है।